Today our class is regarding crane, EOT crane maintenance and lifting tackle, how to handle the lifting tackle and what are the precautions you have to follow, some safety, regarding safety. So what is EOT crane? What is EOT crane? Electrical overhead traveled crane. EOT means electrically traveled overhead crane, EOT. Okay. So our EOT crane confirms IS 3177. 3177. That is 3177 for design manufacturing purpose, general. Then IS 807, it confirms the structural design. So in cranes, two parts is very important. One is general arrangement, another one is structural. This structural gives you the exact requirement, safety, everything covers in this 807 in this structural design. So structural design they have some separate certified agency, engineers are available. அவங்க மட்டும்தான் அது பண்ண முடியும், வேற யாரும் பண்ண முடியாது. அந்த சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க வந்து இந்த கிரேன் மேனுஃபேக்சரிங் உண்டான டிசைன் வந்து பண்ணி தர முடியும். So these EOT cranes, we have 11 numbers of EOT crane in our ELSED. So HRB, 50 bar 10 10 4 numbers, 30 bar 6 2 numbers, 15 bar 6 2 numbers, and other location one is at wheel parking shed, item underslung crane. That is underslung crane. Wheel parking shed and boat tank area. So இதுல வந்து என்னென்ன மேஜர் பார்ட்ஸ், மெயின் காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா girders, bridge girders. Next is end garage, next hoist drum, wire rope, hook, gearbox, electrical panel and limit switches. Limit switches ரெண்டு டைப் இருக்கு, rotary and gravity type. So we are using double girder EOT crane. ஏன் டபுள் girder EOT cranes வந்து நம்மளுக்கு சூட்டபிள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, we are lifting long bodies. Long body. So logo only 18 meters, 18 meters body we are lifting. So we require double girder. Double girder வந்து என்ன advantages அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, it will not tilt with load. என்ன காரணம் வந்தாலும் கிரேன் வந்து கீழே விடக்கூடாது. ஏன்னா கிரேன் வந்து ஏன்னா லோடு இது லிஃப்ட் பண்ற ஒரு இது வந்து நம்மளுக்கு கீழே விடக்கூடாது. அதனால we are purchased only double girder crane. ஓகே, இது டபுள் girder, இது ஒரு girder, இந்த பக்கம் ஒரு girder. So the major components பார்த்தீங்கன்னா cab for cab operator, then lifting tackle, grab. இதுல மேஜர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா wire rope drum, then wheel, crane wheel, then guide rollers, this pulleys. இது எல்லாமே இங்க இருக்குது, நம்ம இது பண்ணி காமிச்சிருக்கிறோம். ஸோ இந்த டபுள் girder கிரேன்ல நம்மளுக்கு இந்த கிராஸ் ஓவர் அசம்பிளி இருக்கு. இந்த கிராஸ் ஓவர் அசம்பிளி தான் நம்மளுக்கு எல்லாம் மெயின் ஆயிடுச்சு அண்ட் ஆக்சரி ஆயிடுச்சு. எல்லாமே லிஃப்டிங் உண்டான எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் எதில் இருக்குன்னா கேப் இதில் தான் இருக்கு, கிராஸ் ஓவர் அசம்பிளி. ஸோ இந்த கிராஸ் ஓவர் அசம்பிளியில் பார்த்தோம்னா வயர் ஆஃப் ட்ரம்ஸ் வருது. இந்த வயர் ஆஃப் ட்ரம்ஸுக்கு உண்டானது இதெல்லாம் நம்ம வயர் ஆஃப் வந்து ஒன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த வயர் ஆஃப் ட்ரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ரெண்டு எண்டை வந்து நம்ம லாஸ்ட்ல லாக் பண்ணியிருக்கோம், லாக் பண்ணியிருக்கோம். மற்றதெல்லாம் வந்து ஷீவ் புள்ளி வழியா we are increasing the number of falls according to your lifting load. They have to they will calculate how many falls is required, what type of wire rope used, what size the wire rope you have to use. Everything they will calculate. This is 4 falls. 1, 2, 3, 4. 4 wire ropes only there. So it is 4 falls. So here you see this is
1 4 8 pulse. This is 8 pulse. So இது wire rope drum. This is sheave pulley. Sheave புள்ளிங்கிறது மேலே ஃபிக்ஸட் வரும். இந்த டிடி சொன்னீங்கன்னா கிராஸ் வால் முடியல. ஸோ இதில் வந்து நம்ம நம்பர் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் வந்து we are increasing the number of falls by using the புள்ளி sheave புள்ளி. ஸோ நம்மளுக்கு ஒரே ரோப் தான். அந்த ஒரே ரோப்பை we are increasing as per load requirement. We are increasing the number of falls as per design. ஓகே, இது நம்ம knitting rope. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய மெயினாய்ஸோட ட்ரம்மு. ஸோ இதில் வந்து வயர் ரோப் இது மாதிரி நம்ம ஓன் பண்ணியிருக்கிறோம். வயர் ரோப் வந்து ஓன் பண்ணியிருக்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம கிரேன் வந்து we have conducting annual overhauling every year. Then bi-monthly test is there. Then weekly also check is there. So weekly we have AMC. That person daily AMC daily he is coming and doing some regular maintenance. Any bookings இருந்தா வந்து he will rectify it. மேஜரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக் அசம்பிளி தான், பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் நம்மளுக்கு அடிக்கடி வரும். ஸோ அந்த பிரேக் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக உண்டான வேலையை வந்து டெய்லி பண்ணி கொடுத்துருவார். ஸோ இதில் வந்து நம்ம மெயினாக பார்க்க வேண்டியது இந்த வயர் ரோப்ஸ் வந்து கட்டு எதாக இருக்கான்னு பார்க்கணும். டேமேஜஸ் அது வந்து மார்னிங் கிரெயின் டிரைவர்ஸு உங்களுக்கு முன்னாடி கிரெயின் டிரைவர்ஸ் விரும்புகிற they will visit and see the conditions. First they will see the wire rope conditions, and morning itself they will note the night duty or evening duty or morning duty crane drivers feedback. Any remark is there, they will check. Any remark is there, they will check and inform to section in charge. ஸோ அவங்க வந்து அதை கண்டிப்பாக அதை ரெக்டிஃபை பண்ண பின்னாடி தான் அதை கொடுப்பாங்க. ஸோ சேஃப்டியை வந்து மில்லைட்டில் ரெகுலராக தே ஆர் ஃபாலோயிங். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் வந்து வயர் ரோப் சேஞ்ச் பண்ணது லாஸ்ட்டு 26/7 பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஜனவரியில் பண்ணியிருக்குது. ஸோ எவ்ரி ஏஓ வச்சு தே will remove all unwound the wire rope from the drum completely unwound பண்ணி they will take every foot by foot inspection. They will take any measurement also. They are taking and record. So any deviation is there, they will reject the rope. With our supervisor in charge only, they will measure this diameter, wire rope diameter. So EOT crane la next நம்ம பார்க்க வேண்டியது couplers. These are flexible full gear coupling. Flexible full gear coupling வந்து ஏன் யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லோடு வந்து எப்படி வந்தாலும் என்ன ஜெர்க் வந்தாலும் டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஈவனா இருக்கும், ஜெர்க் வராது. ஸோ ஃபிளெக்சிபிள் ஃபுல் கியர் கப்ளிங்கோட அட்வான்டேஜஸ் என்னன்னா, இப்போ நம்ம ஒரு ஜாப் தூக்குறீங்க, ஒரு ஜெர்க் வருது அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த ரோப்ல மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா இங்க கிரேனுக்கு அந்த மேக்ஸிமம் இது வராது. இல்ல வேற ஏதாவது இங்க டிரான்ஸ்மிஷன் பண்ணும்போது இப்போ கீ லைட்டா ஸ்லாக் இருக்குது அப்படின்னா கூட உங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகும், உங்களுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிள் கியர் கப்ளிங் வந்து மேனேஜ் பண்ணுறீங்க, இட் வில் மேனேஜ். அதுக்காக ஃபுல்லாக அப்படியே விட்டுற மாட்டோம், பட் இட் வில் மேனேஜ். இந்த ஃபிளெக்சிபிள் ஃபுல் கியர் கப்ளிங்கோடைய அட்வான்டேஜ் வந்து அதுதான். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் லாஸ்ட்டு ஸோ
இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால யாரும் வாங்க முடியாது. தேர் சர்டிஃபிகேட் ஃப்ரம் டாக்ஸஸ் ஆக்ட். இன்ஸ்பெக்டர் வந்து they give some agency, certificate agency. That agency only can come and inspect with load, then they will give certification. அதுக்கு முன்னாடி ஏஎம்சியோட கம்ப்ளீட் ஹிஸ்ட்ரி பார்ப்பாங்க. வயர் ஆஃப் கண்டிஷன்ஸ், பிரேக் கண்டிஷன்ஸ், ஆல் எல்டிசிடி மூவ்மெண்ட்ஸ், லிமிட் சிஸ்டர் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு தான் நம்மளுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, இந்த சர்டிஃபிகேட் வந்து இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. வி ஆர் கிவிங் 125% லோட். 125% லோடு தான் நம்ம கொடுத்து நம்ம இதை பண்ணுறோம். பார்த்தீங்கன்னா வி ஆர் கண்டக்டிங் லோட் டெஸ்ட் வித் WAG-7 ஃபார் ஆல் கிரெயின். கிரெயின் கெப்பாசிட்டி 50 ton, பட் வி ஆர் டேக்கிங் 2 கிரெயின் ஃபார் லோட் டெஸ்ட். ஸோ அவர் உங்களுக்கு தெரியும் 120 ton, 118 120 ton இல்லையா WAG-7. ஸோ வி ஆர் கிவிங் 125 load, 120% load. We are lifting 1 feet height, then we are wiring. அதுக்கு மேலே நம்ம பண்ண முடியாது. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவர் கிரெயின் கிராஸஸ் மோர் தென் 26 years. அது ஃபுல் லோடெல்லாம் நம்ம ஃபுல்லாக தூக்க முடியாது. ஃபுல் லோடு 120% எப்போ பண்ணலாம்னா நம்மளுக்கு வந்து நியூவாக நம்மளுக்கு வருபல் பண்ணுறது தான். இருந்தாலும் நம்ம எவ்ரி இயர் வி ஆர் கண்டக்டிங் 120% லோட். ஸோ இவருக்கு வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. இந்த ஃபேக்ட்ரிஸ் ஆக்ட், இது ஃபேக்ட்ரிஸ் இன்ஸ்பெக்டரேட்லேருந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுப்பாங்க. அவருடைய நேம், சர்டிஃபிகேட் வேலிடிட்டி, எவ்வளோ நாளைக்கு அந்த சர்டிஃபிகேட், அவருக்கு லைசன்ஸ் வேலிடிட்டி எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கொடுப்பாங்க. அந்த லைசன்ஸ் வேலிடிட்டி இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் அதை வந்து சர்டிஃபிகேட் கொடுக்கறதுக்கு எழுதுது. ஆக்சுவலாக நம்ம பிசி சாருக்கு நம்ம எல்லாம் ஒரு தேங்க்ஸ் கண்டிப்பாக சொல்லணும் இந்த டைமில். ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்துச்சு இல்லையா, நம்ம எவ்ரி இயர் வி ஆர் கண்டக்டிங் டிபிடி டெஸ்ட். அதை நம்ம பண்ணுறோம், வனரபிள் லொக்கேஷன் நம்ம பண்ணுறோம். பட் அது வந்து நம்ம ஒரு இதாக ஒரு நார்மலாக ஒரு ரெக்கார்டாக தான் வச்சுட்டு இருந்தோம். ஒரு அஃபிஷியலாக ஒரு ரெக்கார்டாக நம்ம கிரியேட் பண்ணியே வைக்கல. யார் கேட்டாலும் ஒரு ஆத்தென்டிக்காக இருக்கணுங்கிறது நம்ம யாரும் பண்ணதே இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணி வச்சது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூடி டெஸ்ட் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ரோப் ட்ரம்முக்கெல்லாம் வந்து யூடி டெஸ்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ இந்த இன்சிடென்ட் நடந்ததுக்கப்புறம் எவ்ரிபடி இஸ் ஆஸ்கிங் தி ரிப்போர்ட்ஸ், லாஸ்ட் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட், என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க, மெயின்டெனன்ஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்கீங்க ரிப்போர்ட். இந்த ரிப்போர்ட்டெல்லாம் இருந்ததுனால தான் நாம் வந்து தப்பிச்சோம், இல்லைன்னா இல்லையா. ஸோ இது மாதிரி வந்து நம்ம ஷாப்ஸ் எங்கே லோட் ஷேரிங் ஏரியாவில் எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அந்த ஏரியாவில் ஷாப்புக்கு வி ஆர் கண்டக்டிங் யூடி டெஸ்ட். நம்ம எப்படி ஆக்சிலுக்கெல்லாம் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம மேக்ஸிமம் வயர் ரோப் ட்ரம்மு, புள்ளீஸு, ஷீவ் புள்ளீஸு இந்த ஏரியாக்கெல்லாம் நம்ம யூடி பண்ணுறோம். ஸோ அதுக்காக தான் வித்து ஃபோட்டோஸ். ஏன்னா இதை கீழே இந்த அசம்பிளி கீழே எங்கேயும் கிடையாது, கிரேன் மேலே மட்டும்தான் இருக்குது. இந்த ஃபோட்டோ இருந்ததுனால தான் தப்பிச்சோம். This is water limit switch. இது வந்து பிரேக் ஷூ, பிரேக் லைனர். பிரேக் லைனர் வந்து 25% வேர் ஆனாகவே நம்ம என்ன பண்ணுறோம், we are replacing the brake liner. This is arpetas. ஆக்சுவலி இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்தது. அந்த இன்சிடென்ட் நடக்கும்போது we are using only rivets. ரிவிட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதோட ஹெட் வந்து தேஞ்சு வரும்போது தேயும் போது ஹெட்டும் வந்து கட் ஆகும். ஹெட்டும் கட் ஆகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா இட் வில் கம் அவுட். ஸோ அகைன் வி ஆர் சேஞ்ச் ரிவிட் வித் சம் பேஸ்ட், அரலைஸ். வி ஆர் யூசிங் அரலைஸ் இன்க்ளூடிங் ஈவன் இது வந்து இருந்தாலும் ரிவிட் இருந்தாலும் வி ஆர் யூசிங் அரலைஸ். லைனர் வந்து 10 mm தான் மேக்ஸிமம், 10 mm தான். ஸோ அதுக்கு மேலே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் லிஃப்ட் பண்ணும்போது யுவர் லைனர் இஸ் வியரிங் போர்ட் by lifting your load and stopping, that time it will give some jerk. That time you can see லைனர் சேஞ்ச் பண்ணிடுது. ஏன்னா நம்மளுடைய த்ரஸ்டர் இருக்கு இல்லைங்களா, பிரேக் த்ரஸ்டர் அசம்பிளி,
ஸ்ட்ரக்சரல் அசம்பிளி வந்து பிரேக் அப்ளை ஆகும்போது அந்த டைமிங் ஆக்ஷன் டைமிங் வந்து டிஃபரன்ஸ் வரும்போது ஜாப் கிடையாது. Based on this our last incident, headquarters given one guidelines, maintenance. What are the points we have to take? What type of tests we have to conduct? Like that, they are giving some guidelines. So last, based on this failure basis only, we are taking this class. இதுக்கு முன்னாடி சொன்னதா ஒரு ஜெனரல் இதுக்காக இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ இன் ஹெச்ஆர் வந்து பார்த்தோம்னா we are using this lifting tackle. லிஃப்டிங் டேக்கிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஷோல்டர் பார். இந்த ஷோல்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 இருக்குது, LH அண்ட் RH. இந்த ஷோல்டரில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போ டேமேஜ் ஆகுது வந்து இந்த பின்னு ஷேவிங் இந்த லொக்கேஷன் தான் கட் ஆகிருக்கு. அது ஏன் கட் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய கிரேனோட ரேம்சன் ஹுக் இருக்கு. ரேம்சன் ஹுக் வந்து மோர் தென் 40 டன் கிரேன், மோர் தென் 40 டன்னுக்கு மேலே எங்கெல்லாம் போதும் அங்கெல்லாம் நம்ம என்ன டைப் ஹுக் யூஸ் பண்ணுவோம்னா ரேம்சன் டைப். இது மாதிரி 2 பக்கம் இருக்கும் ஹுக், ரேம்சன் டைப் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரேம்சன் டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இங்கே இந்த ஷோல்டர் பார் வந்து ஏன் கட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சுவலாக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த they are giving some 4 mm radius here. Here also, here and here they are given some radius. So சடனாக ரிடக்ஷன் இல்லாமல் லோட் ஷேரிங் ஏரியாவில் they are given some radius. அந்த கொஞ்சம் மெட்டரில் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளுக்கு த்ரெட் போர்ஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா டைரெக்டாகவே இது இல்லாமலே கொடுத்துருக்குறாங்க. அது இல்லாமலே இருந்திருக்கு. நம்ம கழட்டி டிராயிங் படி இதை வந்து செக் பண்ணும்போது தான் இது தெரிஞ்சது. அதர்வைஸ் எவ்ரி இயர் we are dismantling, cleaning and conducting DPT and again we are assembling. We are doing like this. ஸோ இதில் வந்து இது ஒரு ரீசன், ஏன்னா இது வந்து இது ஷேர் பர்ஃபெக்டாக ஷேர் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த கரெக்டாக இந்த எண்ட் பாயிண்ட். ஸோ ஒரு டேக்கிள் வந்து கட் ஆகும்போது நெக்ஸ்ட் டேக்கில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக ஓவர்லோடில் ஷேர் ஆகும் போஸ். ஸோ இதில் வந்து நம்ம மேஜராக நம்ம என்னென்ன பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த கனெக்டிங் பின்ஸ், இந்த பின்ஸு, இந்த பின்னு, இந்த ஏரியா எல்லாத்தையுமே வந்து பின்னை எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துட்டு we have to conduct MPT. MPT டெஸ்ட் எல்லாரும் தெரியும் இல்லையா? MPT டெஸ்ட் கம்பல்சரி பண்ணணும். DPT ப்ளஸ் UTR கண்டக்டிங் UTR. அதே மாதிரி இந்த பின்ஸ் எங்கெங்கெல்லாம் உட்காருதோ அதோடைய சர்ஃபேஸ், பாடியோட சர்ஃபேஸும் வந்து இந்த டேக்கிள் இந்த ஏரியாவிலையும் வந்து நம்மளுக்கு MPT அண்ட் DPT மஸ்ட். MPT அண்ட் DPT மஸ்ட், ஏன்னா மைனர் கிராக் இருக்கலாம் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால இங்கேயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், இங்கேயும் MPT DPT செக் பண்ணணும், இந்த லிங்க்லேயும் MPT DPT செக் பண்ணணும், இந்த ஷோல்டர்லையும் இந்த பக்கமோ ஹோல்ஸில் MPT செக் பண்ணணும், MPT அண்ட் DPT. ஸோ போத் சைடு இதை கம்பல்சரி பண்ணியாகணும். அதே மாதிரி பின்ல வந்து எல்லாமே வந்து வெல்டிங் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. அந்த ஏரியாவில் ஹேண்டில்ஸ் எல்லாம் வெல்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. டென்ட் மார்க்
ஏன் டென்ட் மார்க் இருக்கான அவசியம் பார்க்கணும். டென்ட், ஸ்க்ராட்ச், ஸ்கோரிங்ஸ் இது மாதிரி எது இருந்தாலுமே அது என்ன பண்ணணும்? இட்ஸ் நாட் பர்மிட். திங்ஸில் மட்டும் லோட் ஷேரிங் ஏரியாவில் என்னென்ன இருக்கக்கூடாது? டென்ட் இருக்கக்கூடாது, தென் ஸ்க்ராட்ச் இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா ஸ்க்ராட்ச் இருந்தாலும் டென்ட் இருந்தாலும் அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் கண்டிப்பாக வரும். ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் கெட் கிராக் ஆர் ஷியர். ஸோ அதனால இந்த இது வந்து எல்லாத்துலேயும் எல்லா பெண்லையுமே நம்ம என்ன பார்க்குறோம்? எம்பிடி, டிபிடி அண்டு கம்பல்சரி நம்ம பார்க்குறோம். ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு உடஞ்ச அந்த லாஸ்ட் இன்சிடென்ட்டோட ஃபோட்டோ காப்பி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக டேரக்டாக ஷேர் ஆகிருக்கு. நோ என்னது எங்கேயுமே வந்து கிராக்கு எல்லாம் எதுவுமே இல்லை. ஓல்டு இண்டிகேஷன் எங்கேயுமே இல்லை. ஸோ இங்கேயும் எதுலையுமே இல்லை. ஸோ எல்லாமே வந்து ஃப்ரெஷ் கிராக், சடன் ஷேராக இருக்கிறது. சிஎம்டி கொடுத்துருக்குது. சிஎம்டி லேப் ரிப்போர்ட் என்ன வருதுன்னு பார்க்கலாம். அது வந்தால் தான் நமக்கு தெரியுது ஃபைனல் ரிசல்ட். எதுமா இல்ல இல்ல அது கையில் பட்டாது. கை இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து இது சடனா வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்ட் ஆயிருக்கு இல்லையா? இப்போ இதுல இருந்து இது ஒரு ஸ்கொயர் பீஸு, இது வந்து ஸ்கொயர் பீஸு, இதுல இருந்து ஒரு ஸ்டெப் வந்துருக்கு. ஸோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரேடியஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இங்கே வரும்போது இங்கே ரேடியஸ் இருக்கணும். அதே மாதிரி எந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஷேப் வந்து லோடு ஷேரிங் ஏரியாவில் ஷேப் வந்து ரெடியூஸ் ஆகி வருதோ அங்கெல்லாம் என்ன பண்ணணும்? சடன் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக கொண்டு வரக்கூடாது. அங்கே வந்து சம் அடிஷ்னல் கொடுத்து தான் கீழே வந்து நம்மளுக்கு கொண்டு வரணும். டேப்பு நீங்கள் பின்னோ இல்லை த்ரெட்டோ கொண்டு வரணும். ரெண்டாவது நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கிறது த்ரெட் எல்லாமே வந்து நார்மல் த்ரெட் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. மேக்ஸிமம் லோடிங் கெப்பாசிட்டிக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் த்ரெட் தான் பெஸ்ட்டு. ஸ்கொயர் த்ரெட் தான் வேணும். ஆனால் இதில் டிசைனில் வந்து அவங்க ஸ்கொயர் த்ரெட் கொடுக்கல. மேபி அது கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம். ஆனால் 26 years it is worked more than 28 years. அவர் கிரேன்ஸ் ஆர் சர்வீஸ் 28 years. 28 years கழிச்சு தான் இது நடந்திருக்கு. ஒரு பீரியாடிக்கெல்லாம் நம்ம ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணியிருந்தா இந்த ப்ராப்ளம் எல்லாம் இருந்திருக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் தி பாயிண்ட்ஸ் we have to check. This one, the area. இந்த இடத்துல இந்த ஜஸ்ட் இந்த இருக்குல்ல, இதுதான் அந்த 90 ரேடியஸ் இருக்கு. அது வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். இதுதான் ஹெட்குவார்டர்ஸ் கொடுத்த ஒரு கைட்லைன்ஸு. ஸோ என்னென்ன ஏரியாவில் என்னென்ன பார்க்கணும்? வெல்டிங்ஸு, லிங்க் ஏரியா, இது ரெண்டு லிங்க்கு. அதாவது இந்த பீமையும் இந்த ஆமையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணுற இது ஜாயின் பண்ணுற லிங்க்கு. ஸோ இந்த லிங்க்கை வந்து எது ஜாயின் பண்ணுன்னா இந்த போல்ட்டு. ஸோ இந்த இதை வந்து எப்படி ஹோல்டு பண்ணுன்னா ஒரு பின்னு, கிராஸ் பின்னு. ஸோ இந்த ஏரியாவில் தான் நம்ம என்னென்ன செக் பண்ணணும்னு சொல்லி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. இது மேக்னட்டிக்கல் பார்ட்டி டெஸ்ட்டு, அல்ட்ராசானிக்கு, வெல்டிங்ஸு, பின்ஸ் லூப்ரிகேஷன் வித் கிராஃபைட். நம்மளுக்கு வந்து வெர்டிக்கல் பின்ஸுலாம் வந்து நார்மலாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னா நம்மளுக்கு சடனாக வந்துடுது, வெளியில் வந்துடுது. ஸோ அந்த ஏரியாவில் நம்ம வந்து என்ன கிராஃபைட் கிரீஸ் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிராஃபைட் கிரீஸு ஃபீச்சர் இன்னிலிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குது. ஸோ வீல் அர்மர் வித் கிராஃபைட் கிரீஸ். இதெல்லாம் போட்டாங்க.
இது எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் போயிடுச்சு இந்த லெட்டர். ஆல் டிபார்ட்மெண்ட் இந்த லெட்டர் வந்து எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஆக்சுவலா ஸோ இது என்னதான் மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒவ்வொரு பின்னுக்கும் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி மெயின்டைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அதோட யூடி, எம்பிடி, பின்னுக்கு வந்து ஒவ்வொரு பின்னுக்கும் நம்பர் போட்டு அது லெஃப்ட் சைடா இல்லை பின் 1ஆ பின் 2ஆ அப்படிங்கிறத போட்டு அதுக்கு ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து கம்பல்சரி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வைரோக்கெல்லாம் மெயின்டைனிங் இருக்கு. Now they are going to start with pins also. டேக்கர்ஸுக்குள்ளான பின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து எப்போ லாக் பண்ணது, டெஸ்ட் பண்ணது, எப்படின்னா பீரியட்ஸ்ல மாற்றணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இதில் சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சாலிட் இருக்குதோ அங்கெல்லாம் கம்பல்சரி யூ கண்டக்ட் யூடி, பெஸ்ட். ஷார்ப் எங்கெல்லாம் வருதோ அங்கெல்லாம் யூ கேன் கண்டக்ட் யூடி. So pin-wise history records to be maintained. Then braided flexible extensions shall be provided for all crane motors. Crane motors எல்லாருமே வந்து braided extensions போட சொல்லியிருக்காங்க. Already we have completed. Then magnetic particle test shall be conducted on ferromagnetic critical load bearing components as part of preventive maintenance. இது நம்ம இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்குது. All pins must be lubricated with graphite grease. Pins எல்லாமே வந்து graphite grease தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்கோம். Proper greasing and the lubrication of all moving parts, pins, bearings, pulleys and wire rope shall be ensured as per OEM recommendations and the maintenance schedule. So each shed shall maintain at least one complete set of spare lifting tackles in serviceable condition to ensure immediate replacement during defects or failure. இது நம்ம மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கு. அது ஸ்பெக்கு கொஞ்சம் நம்ம கரெக்ஷன் பார்த்து கொடுத்துடணும். So loco stands shall be subjected to DPT or MPT. லோகோ நம்ம பேஸ் பண்றோம் இல்லைங்களா, ஸ்டாண்ட், அந்த ஸ்டாண்ட் எல்லாமே கம்பல்சரி ஒரு முறை நம்ம பார்த்துடலாம் ஒன் பை ஒன். ஒன் சென்ஸ் எவ்ரி 6 months கண்டக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வயர் ரோப்ஸ். ஸோ வயர் ரோப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் கன்ஃபார்ம்ஸ் IS 2266/2002. ஸோ இதில் வந்து 2 டைப் ஆஃப் கோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைபர் கோர், இன்னொன்று வந்து ஸ்டீல் கோர். ஸோ சென்ட்ரல் வர ஃபைபர் கோர், ஸ்டீல் கோர் வந்து ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காக தான். இதுதான் வயர் ரோப்பு. ஸோ இதுதான் சென்டர் கோர். இது சைடில் வர வயர் ரோப்ஸ். ஸோ ஒவ்வொரு வயர் ரோப்லேயும் வந்து சென்ட்ரல் ரோப் இருக்குது. இந்த சென்ட்ரல் ரோப் வந்து ஃபைபர் வச்சுருக்காங்க, ஃபைபர் வச்சுருக்கு, ப்ளஸ்ஸு ஸ்டீலும் வச்சுருக்காங்க. ஸ்டீல்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அதிகமாக ரொம்ப ஓவர்லோடாக இருக்கிற இடத்துல வந்து ஸ்டீல்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லோடு கம்மியாக இடத்துல ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காக. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றுமே வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே ரைட் ஹேண்ட்லே, ஆர்ஹெச்லே. நம்ம யூஸ் பண்ணுற வயர் ரோப்ஸ் எல்லாமே ஆர்ஹெச்லே. ஆர்ஹெச்லேன்னா என்ன, வலது பக்கமாக அதை ரைட் சைடில் ட்விஸ்ட் பண்ணி இருப்பாங்க. வலது பக்கம் ட்விஸ்ட் பண்ணி, ஆனால் இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா லெஃப்டில் ஏறி இருக்கும். இண்டிவிஜுவல் கோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும். அப்புறம் அது எல்லாத்தையும் ஒரே கோராக கொண்டு வரோம் இல்லையா, கொண்டு வரும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா எப்படி இருக்கும், ஆர்ஹெச்லே இருக்கும். ஏன் அப்படி போட்டிருக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஸோ நம்ம ஜாப் வந்து நார்மலாக ஒரு நூல் இருக்கு இல்லைங்களா, நூல் அதை எடுத்து நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா 2 முறை இழுத்து விட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், அது வந்து என்ன ஆகும், பிரிஞ்சு வந்துடும், தனியாக வந்துடும். பட் இங்கே வந்து அப்படி கிடையாது, லிஃப்டிங் லோடு எகென்ஸ்ட் லோடு. ஸோ லோடு அது மாதிரி 4 முறை எடுத்து போய் போகும்போது என்ன ஆகும், அது மாதிரி பிரிச்சுட்டு வந்துடக்கூடாது. ஸோ அதனால என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஆப்போசிட் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு சைடில் இப்படி இந்த எல்ஹெச்சில் வந்து சிங்கிள் கோர் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் இந்த எல்லாத்தையும் இண்டிவிஜுவல் தான் ஒன்றா சேர்த்து போடும்போது
ரோபோ கொண்டு வரும்போது ஆர்ஹெச்லேவா கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து அதில் வந்து மேட்ச் ஆகிடும், உங்களுக்கு வந்து லூஸ் ஆகாது. சரிங்களா? RLH நம்ம எந்த வயர் ரோப் வாங்கினாலுமே இந்த 1770 இந்த நியூட்டன் பெர் ஸ்கொயர் இதுதான், இந்த ஸ்பெக்கை தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் எனி வயர் ரோப். இதுதான் நம்மளுடைய ஸ்டாண்டர்டு இண்டஸ்ட்ரியில் உள்ளது. இப்போ வயர் ரோப் போடும்போது நீங்கள் ஐஎஸ் வந்து இது போடணும், டென்சில் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இந்த இது போடணும், கெப்பாசிட்டி. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கிரேன் லிஃப்டிங். கிரேன் லிஃப்டிங் பண்ணும்போது நம்ம ஹேண்டில் பண்ணுற வயர் ரோப், நீங்கள் எல்லாருமே நம்ம ஸ்டாஃப் எல்லாருமே இருக்கும், சூப்பர்வைசர் மஸ்ட் கைடு யுவர் ஸ்டாஃப். லோடு லிஃப்ட் பண்ணும்போது எப்பவுமே லோடு எப்படி இருக்கணும்? இட் ஷுட் பி ஸ்ட்ரைட் 90 டிகிரி தான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும். ரோப்பை வந்து நீங்கள் சிங்கிள் ரோப் போடும்போது அந்த ஒரு ஜாப் இருக்குதுன்னா சென்டர் பண்ணி தான் நீங்கள் போடணும். அது நம்மளுடைய ஃபர்ஸ்ட். ஒரு சில இடத்துக்குலாம் வந்து லிஃப்டிங் லொக்கேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க, ஒரு சில ஏரியாவில் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது மாதிரி இடத்துக்குலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? லோடை வந்து கரெக்டாக பண்ணியிருக்காங்களா பார்த்துக்கணும். ஸோ இந்த ஸ்லிங்ஸ் எல்லாம் போடும்போது நம்ம மெயினாக அதை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னெல்லாம் செக் பண்ணோம்னா, அதோடைய லைஃப் லாஸ்ட் டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட் ஏதாவது இருக்குதா, அதோட லைஃப் இருக்கா, முடிஞ்சிச்சுன்னா கைண்ட்லி பர்ச்சேஸ் நியூ ஒன். இதோட ஃபிட்டிங் காஸ்ட்லாம் வந்து டேக்ஸோட காஸ்ட்லாம் ரொம்ப ஜாஸ்தியெல்லாம் இல்லை, வெரி லெஸ். யாரோ ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகி அவர் ஒரு ஒரு 2 மாசமோ 3 மாசமோ ஐஓடியில் இருக்கும்போது அந்த காஸ்ட் எவ்வளோ ஆகுதோ அதோட அதுல இருந்து ஒரு ஒரு 2% 3% காஸ்ட் தான் நம்மளுக்கு ஆகும். சரிங்களா? அதனால வந்து நீங்க ரோப்ஸ் வந்து பீரியாடிக்கலா நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க அதோடைய வேலிடிட்டி. கம்பல்சரி யூ ஆல்சோ மெயின்டைன், மில்லைட் ஆல்சோ தே வில் மெயின்டைன் ஒன் ரெஜிஸ்டர். உங்களுடைய ரோப்ஸ் என்னென்ன இருக்குது, எப்போ பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க, என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, when you have purchased your certificate tested date and validity. Validity is only 1 year. Your test rope validity is only 1 year. So 1 year மேல போகுது அப்படின்னா, நியர்பை வருது அப்படின்னா, you purchase new one or you give one spare and this one you have to send to hand over to millwrights. They will take care. ஓகேவா? நீங்க ஸ்பேர் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா ரோட் டெஸ்ட் பண்ணி நாங்கள் கொடுத்துருவோம் வித் டெஸ்ட் சர்டிஃபிகேட். ஸோ நவ் நம்மளுக்கு வந்து லோகோஸ்லேயே அவைலபிலிட்டி இருக்கு. ஸோ தே வில் கண்டக்ட் ரோட் டெஸ்ட் அண்ட் தே கிரிம்ப் ஆன் சிம்பிள் இருக்கு வயரோப்பில் அந்த எண்ணில் வந்து மடிச்சிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஏதாவது சிம்பிள் கிரிம் பண்ணியிருப்பாங்க, அந்த சிம்பிள் வந்து தே வில் மார்க் தி டேட், டெஸ்ட் டேட் போடுவாங்க, எவ்வளோ கெப்பாசிட்டி டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி அது போடுவாங்க. ஓகேவா? ஓகே, தேங்க்யூ.